नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश नहीं चोणवीआं खबरां। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर इल्जाम लगाया है कि विरोधी पार्टियां खेती कानूनों के नाम से किसानों को भड़का रही ने। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए 3 खेती कानूनों ते किसानों का अंदोलन अज 18वें दिन भी जारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वणज राज मंत्री सोम प्रकाश नाल अज नवी दिल्ली विच मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन मान धड़े के आगुआं ते हरियाणा के प्रगतिशील किसानों ने बीते दिन केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाल मुलाकात करके खेती कानूनों को लाहेबंद दस्सिया। राष्ट्र ने अज 2001 विच होए संसद ते अतवादी हमले की वर्षगांठ ते अपने शहीदों को चेते किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ते लोक सभा स्पीकर समेत वख-वख नेतावां वालों इस कायराना हमले विच शहीद होए सुरक्षा ते संसद कर्मियों को निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट 2021-22 तो पहला भलके वख-वख सरोकारी ग्रुपां नाल विचार चर्चा का दौर शुरू करनगे। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 94.93% तक पहुंची। हुण तक देश विच 93,57,000 तो वध मरीज ठीक होए। चीरां तो उड़ीके जा रहे मोहाली जिले के खानपुरा ते देसू माजरा विचाले उसारी अधीन फ्लाईओवर के 5 किलोमीटर के हिस्से को आम जनता लई खोलिया गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को समर्पित दसंबर महीने होने वालियां शहीदी सभावां अज गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहब तो रस्मी तौर पर आरंभ हो गई ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर इल्जाम लगाया कि विरोधी पार्टियां खेती कानूनों के नाम से किसानों को भड़का रही ने। अज पटना विच किसानों को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छोटे ते दरमियाने किसानों के नाल है। उन्होंने जोर दे के कहा कि देश नूं तोड़न दीयां कोशिशां पिछे स्वार्थी ताकतां ने अते सरकार इन्हां कोशिशां नूं नाकाम करेगी। रविशंकर प्रसाद ने दस्सिया कि इस बार सरकार वालों MSP ते 60,000 करोड़ रुपए का झोना खरीदा गया। उन्होंने अगे दस्सिया कि ई-नैम डिजिटल मंडियां राहीं 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 के कांग्रेस पार्टी के मैनीफेस्टो विच खेती कानूनों का जिक्र सी। उन्होंने कहा कि किसानी बारे राहुल गांधी नूं कुछ भी नहीं पता। MSP नहीं हटेगी तो कौन लोग है कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए 3 खेती कानूनों ते किसानों का अंदोलन अज 18वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन जारी रखने ते बजट किसान इन्हां कानूनों नूं रद्द करन तो घट किसी भी गल ते मनण लई तैयार नहीं हैं। बीते दिन ही केंद्र सरकार वालों रेड़के दे हल लई किसान जथेबंदियां नूं भेजे गए प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता गया ਅਤੇ किसानों ने अपने अंदोलन होर तेज करने का ऐलान किया। इस दरमियान अज नवी दिल्ली विच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वणज राज मंत्री सोम प्रकाश नाल मुलाकात की। इस मीटिंग दौरान किसानों के अंदोलन बारे चर्चा की गई। इस दौरान अमित शाह ने पंजाब तो भाजपा आगुआं नाल भी एक मीटिंग की। इस तो पहला भारतीय किसान यूनियन मान धड़े के कई आगुआं ते हरियाणा तो प्रगतिशील किसानों ने नवी दिल्ली विच खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाल मुलाकात की और किसानों की भलाई लई खेती कानून लियाउण दी प्रशंसा की। इन्हां किसानों का कहना सी कि वो इन्हां कानूनों के हक विच ने अते किसी भी कीमत ते ये कानून रद्द नहीं होने चाहिए। जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੱਜ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 2001 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਗੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 42.79% ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 36 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 63.07% ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰ 3.66% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 14 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 47 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 124 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 53 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 121 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਪੜਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਵੰਨਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 1.45 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 5ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 94.93% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 33,136 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93,57,464 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.62% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,56,546 ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 30,254 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 98,57,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 1.4
4.5% ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 391 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,43,019 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਲੌਂਗੀ ਖਰੜ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਟੀਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਤੋਂ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, 2 ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 3 ਮਿੰਨੀ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 63 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬਰੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 10.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ 368.5 ਕਰੋੜ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਖਰੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨ ਭਰੇਗਾ, ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 1704 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।